بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله تعالى سندرس من كتاب لغة المسلم المستوى الثاني في التعارف. المستوى الأول معناه पहला درجة، يعني في السهل والصعوبة، أو نقول في السهولة والصعوبة. المستوى الأول والمستوى الثاني، وكذلك سندرس المستوى الثالث. فالمستوى الثاني بمعنى दूसरा درجة، दूसरी सतह، أو نقول بالإنجليزية दूसरा ستيب. الأول الثاني، مثلا أحدهم يقول أطاب الله صباحك يا أخ الإسلام. أطاب الله صباحك يا أخ الإسلام. زادك الله طيبا وبهجة وسرورا ليل نهارا. زادك الله طيبا وبهجة وسرورا ليل نهارا. كيف حالك يا أخانا؟ كيف حالك يا أخانا؟ بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال. عفوا، ما اسمك؟ اسمي فلان. وأنت يا أخي ما اسمك؟ اسمي فلان. لطفا من أية مدينة أنت؟ لطفا من أية مدينة أنت؟ أنا من مدينة، مثلا أنا من مدينة كراتشي. وأنت يا أخي من أية مدينة؟ أنا من مدينة فلانية، مثلا يقول من حيدرآباد. أنا من مدينة حيدرآباد. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة الفلانية، يذكر اسم المدرسة. وأنت؟ أدرس في مدرسة، مثلا يذكر اسم المدرسة دار العلوم. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول. وأنت في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الثاني. لقد سررت كثيرا بلقائك. لقد سررت كثيرا بلقائك. وأنا أشكر الله أن جمعني بك وعرفني عليك. نلتقي على خير إن شاء الله. في أمان الله. فهذا هو يعني درس اليوم، المستوى الثاني. وإن شئتم ندرس المستوى الثالث كذلك، لكن أولا بعض الكلمات الصعبة نشرحها في هذا الدرس. فأطاب الله صباحك يا أخ الإسلام معناه جعل الله صباحك طيبا. أطاب الله صباحك، جعل الله صباحك طيبا. अल्लाह आपकी सुबह को अच्छी कर दे। या अखल इस्लाम, ए मेरे इस्लामी भाई। ज़ादकल्लाहु तीबन। ज़ादकल्लाहु तीबन। ज़ादकल्लाह, अल्लाह आपको और ज़्यादा कर दे। तीबन, अत्तीबु हुव अफ़ज़ल मिन कुल्लि शै। मसलन तीबुल ऐश, तीबुल हया, अच्छी ज़िंदगी। अच्छा होना माना हो अल्लाह आपको और भी अच्छा कर दे। वबहजतन, अलबहजा व सुरूर किलाहुमा शै वाहिद, वलाकिन अलबहजा हुव सुरूर अद्दाखिली। السرور الداخلي يعني سرور قلبي. فزادك الله طيبا وبهجة وسرورا ليل نهارا. سرورا من खुशी, अल्लाह आपको और भी अच्छा कर दे, खुश कर दे, दिल से खुश कर दे। लैल नहारा, लैल नहारा माना हो दिन और रात। कैफ हालुका या अखाना, ए हमारे भाई आपका हाल क्या है? बखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। बखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। هذه كلمة أكثر شيء استعملت عندنا، وإلا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مكتوباتهم كانوا يكتبون عندما أحد يسألهم كيف حالك، فكان يجيب أحمد الله إليك،
अहमदुल्लाह इलैका मानाहु नफ्स शै वलकिन अस्सीगा कानू यस्तअमिलून अक्सर शैइन हाज़िहि सीगा अहमदुल्लाह इलैका फ़ी जवाब मन यक़ूल लहुम कैफ़ा हालुका कैफ़ा कैफ़ा हालुका तय्यब फ़कान यक़ूल लहु अहमदुल्लाह इलैक वलकिन असहल जुमला हिय हाज़िहि बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह व अंत कैफ़ हालुका व अंत कैफ़ हालुका और आप क्या हाल है, आपका क्या हाल है। अना अला अहसन हालिन, अना अला अहसन हालिन, मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ। अफ़वन मस्मुका, अफ़वन माफ़ कीजिए, मस्मुका आपका नाम क्या है। इस्मी फुलानुन यज़कुर इस्महु व अंत या अख़ी और आप मेरे भाई मस्मुका आपका नाम क्या है। इस्मी यज़कुर इस्महु लुत्फ़न मिन अय्यति मदीनतिन अंत, लुत्फ़न लुत्फ़न व अफ़वन व हुनाक बाज़ अल-कलिमात अल-उख़रा हाज़िहि कुल्लुहा तुस्तअमल फ़ी बिदायतिल कलाम इंद अल-अरब इन्नमा युरीद अन यानी यसअलक अन शैइन फ़यब्दअ बिल कलाम मिन हुना यक़ूल लुत्फ़न मिन अय्यति मदीनतिन अंत, लुत्फ़न माना बराए करम, मिन अय्यति मदीनतिन अंत आप कौन से शहर के हो, मिन कौन से शहर से हो, मिन से, अय्यति कौन से, मदीनतिन शहर, अंत आप कौन से शहर से हो। अना मिन मदीनति कराची, मैं कराची से हूँ, कराची के शहर से हूँ। व अंत या अख़ी मिन अय्यति मदीनतिन और आप ए मेरे भाई कौन से शहर से हो। अना मिन मदीनति मैं फ़ुला मदीने से हो, फ़लाँ शहर से हो। फ़ी अय्यति मदरसतिन तदरुसु, फ़ी अय्यति मदरसतिन तदरुसु कौन से मदरसे में पढ़ते हो। अदरुसु फ़ी मदरसति मसलन इब्न अब्बास औ दारुल उलूम औ फ़ारूक़िया। व अंत और आप कहाँ पढ़ते हो। अदरुसु फ़ी मदरसतिन यज़कुर इस्मुल मदरसा मैं फ़ुला मदरसे में पढ़ता हूँ। फ़ी अय्यि सफ़िन तदरुसु, फ़ी अय्यि सफ़िन तदरुसु कौन सी क्लास में पढ़ते हो। अदरुसु फ़ी सफ़िल अव्वल मैं पहली क्लास में पढ़ता हो। व अंत फ़ी अय्यि सफ़िन तदरुसु और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। अदरुसु फ़ी सफ़ि सानी मैं दूसरी क्लास में पढ़ता हूँ। लक़द सुरिरतु कसीरन बिलिक़ाइका आपसे मुलाकात करके मुझे बड़ी खुशी हुई। व अना अश्कुरुल्लाह अन जमअनी बिका व अर्रफ़नी अलैका और मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आपसे मिलाया। व अर्रफ़नी अलैका और आपकी पहचान कराई, आपका तारुफ़ कराया। अन जमअनी बिका मुझे आपसे मिलाया। नल्तक़ी अला खैरिन मिलेंगे खैर पर इंशा अल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह अल्लाह के हिफ्ज़ में, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में। फ़हाज़ल हिवार अंतुम तुराजिऊनहु व बाद ज़ालिका तुहाविलून अन तफ़हमूहु इज़ा कान यसब अलैकुम कलिमा सअबा औ सुम्मा तसअलूननी अन्हा इज़ा मा फ़हिमत माना कलिमा फ़तक़ूल मसलन अफ़वन या शेख औ अफ़वन या उस्ताद मा माना हाज़िहिल कलिमा। अफ़वन या शेख मा माना हाज़िहिल कलिमा। तय्यब ये इस लफ़ज़ का क्या माना है, इस कलमे का क्या माना है। फ़नहनु सनरुद्दु अलैकुम इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अव्वलन الكلام لا يكون إلا بالعربية فبداية الكلام يكون من هنا عفوا يا شيخ ما معنى هذه الكلمة ثم الكلمة التي تريد ذكرها فتذكرها ونحن إن شاء الله تعالى سنشرح. أما إذا كانت عندك جملة بالأردية أو بأي لغة أخرى يعني اللغات المفهومة بالنسبة لنا طبعا
فأنت تسأل مثلا، تريد أن تسأل ترجمتها، فتقول مثلا عفوا عفوا كيف نقول في العربية، كيف نقول في العربية، عربी में कैसे कहेंगे। مثلا تذكر بعد ذلك جملة، والجملة تكون بالأردية، والجملة يعني واضحة. تكتب مثلا عفوا كيف نقول في العربية، عربी में कैसे कहेंगे। مثلا नस्अल क्या आपने सबक याद कर लिया है। طيب، فتسأل بهذا الأسلوب. السؤال يكون في داخل المجموعة وخارج المجموعة بهذه الطريقة. أما إذا كان هناك استفسار آخر أو استشارة أخرى، مشورة أو أي شيء آخر من نوع هذا القبيل، فيمكنكم أن تتكلموا بغير العربية فقط على الخاص، لا في المجموعة. ففي المجموعة تكون الأسئلة، ويجب أن تكون الأسئلة لكي نرد عليكم، وبهذا إن شاء الله تعالى سنستفيد أكثر، كلنا نستفيد. فالسؤال يكون إذا كانت الكلمة داخل الدرس أو كلمة كانت بالعربية، فتكتب الكلمة، وقبل الكلمة تسأل تقول ما معنى هذه الكلمة، इस कलमे का माना क्या है। أما إذا كانت الجملة كلها أو الكلمة بالأردية وتريد أن تعبر عنها في العربية، فتقول كيف نقول في العربية، عربी में कैसे कहेंगे। عفوا माफ़ कीजिए, كيف نقول في العربية, अरबी में कैसे कहेंगे। क्या आपने सबक याद कर लिया है, क्या आपने सबक याद कर लिया है। فنحن سنرد عليكم بإذن الله تعالى. وبهذه الطريقة إن شاء الله تعالى سنواصل درسنا، ونحاول أن نعطيكم درس آخر كذلك اليوم، ونعطيكم بعض التمارين فيما بعد. فهذه التمارين يجب أن تحلوها. اسمعوا بارك الله فيكم، لا ينبغي أن نتهاون. يعني هذه فرصة سعيدة بالنسبة لنا جميعا أن نتعاون في تعلم اللغة العربية ونعطيها اهتماما بالغا. يعني بالله عليكم لو كانت هناك مجموعة وتدرس اللغة الإنجليزية لكنا نجد اهتمام أكثر، اهتمام بالغ بتعلمها وبفهمها وبدراستها. فاللغة العربية هي أولى وأجدر بهذا الاهتمام البالغ. فبإذن الله تعالى يعزم كل واحد منا أنه لا يألو جهدا في سبيل تعلم هذه اللغة، سيبذل قصارى جهده حتى يدرك ويتمكن من هذه اللغة. بعض الإخوة جزاهم الله خير عندهم اللغة وما شاء الله هم يعني يتكلمون بها وعندهم خبرة في هذا، لكن مع ذلك إنسان يحتاج إلى البيئة نكونها مع البعض. فنحاول أن نكون بيئة قوية هنا في هذه المجموعة. لذلك نحن لا نتراجع عن إخراج من يعني يرطن أو يتكلم بغير العربية. فهذا كذلك القوانين المجموعة نراعيها ونلتزم بها ونهتم بها، ولا نجعل هذه المجموعة عشوائية مبعثرة يعني متسيبة ما فيها نظام ولا فيها قانون ولا شيء. فكل واحد منا هو يراعي هذا النظام. الذي يخالف النظام لا يكلمه في المجموعة، وإنما يكلمه على الخاص ويرسل إليه الرسالة يقول له بارك الله فيك يا أخي، نحن نريد أن نقوي هذه المجموعة ونستعمل فيها فقط العربية لكي نتعلمها ونتقنها. فلذلك
لا تفسد علينا بيئتنا، وجزاك الله خيرا. وبهذه الطريقة إن شاء الله تعالى هذه البيئة ستتقوى، وكل واحد منا يتعلم اللغة. وهناك رجاء آخر، يعني كم مرة، أكثر من مرة نحن سألنا الإخوة، قلنا لهم اكتبوا أسماءكم ودراستكم، فحتى الآن ما عرفنا يعني يمكن هناك بعض البنات كذلك دخلنا هذه المجموعة، والله أعلم، حاولنا أن لا ندخل، لكن إذا دخلنا فنرجو منهن جميعا أن يظهرن أسماءهن حتى نكون لهن مجموعة أخرى. هناك بعض البنات لهن مجموعة أخرى، فحتى لا نختلط، فلذلك أرجو منهن إذا كانت هناك بنت في هذه المجموعة فيرجى منها أن تخبرنا بأننا نكون لها مجموعة أخرى ونضيفها إليها. طيب، وكذلك إن شاء الله تعالى اليوم أو غدا هناك بعض الأساتذة الآخرون كذلك سنأخذ منهم دروس، وبإذن الله تعالى سنتواصل هنا ونقوي هذه المجموعة، تكون فيها دروس وتكون فيها يعني ترجمة العبارات وترجمة، يعني لا تكتبون النصوص طويلة لأن هذا يصعب علينا ترجمته ولا نترجم، لكن جمل لا مانع لدينا. أي جملة في حياتك أنت تريد أن تعبر عنها بالعربية، نحن بإذن الله تعالى مستعدون وسنترجم لك. أي كلمة يصعب عليك فهمها بالعربية، نحن كذلك يمكنكم أن تسألوا عنها في هذه المجموعة. لكن النصوص الطويلة، مثلا نص كامل يتحدث عن وصف شخص، مثل هذا لا نترجم نحن، وإنما لها طرق أخرى يمكنكم أن تستعملوها. طيب، وجزاكم الله خيرا. حافظوا على البيئة وحافظوا على أوقاتكم، فنرجو منكم جميعا إن شاء الله تعالى ستحفظون هذا الدرس. هذا درس اليوم بإذن الله تعالى، يعني أرجو منكم يعني تراجعونه مع أنفسكم، يعني مراجعة قوية، حتى بعد ذلك تسمعونه إيانا. طيب، ونحن إن شاء الله تعالى سنسمع منكم في هذه المجموعة. أي أحد منكم حفظ حفظا متقنا، طيب، فيمكنه أن يسمعني متى ما شاء. طيب، والحفظ يكون بتلفظ صحيح، مثلا يقرأ، أنا أعيد مرة أخرى، وبهذا نكتفي إن شاء الله تعالى. المستوى الثاني، الأول والثاني لا يذكر، وإنما يذكر هكذا بس، يحفظ من هنا: أطاب الله صباحك يا أخ الإسلام، زادك الله طيبا وبهجة وسرورا ليل نهارا، كيف حالك يا أخانا؟ بخير والحمد لله، وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال، عفوا، ما اسمك؟ اسمي فلان. وأنت يا أخي ما اسمك؟ اسمي فلان. لطفا من أية مدينة أنت؟ أنا من مدينتي. وأنت يا أخي من أية مدينة؟ أنا من مدينة فلانية، يذكر اسم المدينة. في أية مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة ابن عباس. وأنت؟ أدرس في مدرسة فاروقية. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول. وأنت في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الثاني. لقد سررت كثيرا بلقائك، وأنا أشكر الله أن جمعني بك وعرفني عليك. نلتقي على خير إن شاء الله، في أمان الله. طيب، بارك الله فيكم. احفظوا هذا الدرس حفظا متقنا، ثم أسمعونيه، وكذلك نعطيكم بعض التمارين عليه فيما بعد تحلون هذه التمارين، وجزاكم الله خيرا.